আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আমাদের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের আইটেম নাম্বার 3 দ্যাট ইজ থাইরয়েড হরমোনসটা স্টার্ট করছি। Thyroid gland, it is one of the largest endocrine gland which is located immediately below the larynx on each side of and anterior to the trachea. The weight is normally 15 to 20 grams in adult. This is the larynx, this is the trachea. So this is the thyroid gland. Thyroid gland is located immediately below the larynx on each side and anterior to the trachea. যার weight হচ্ছে 15 to 20 grams in case of adult. The two lobes of human thyroid are connected by a bridge of tissue. The thyroid isthmus. The gland is well vascularized. The thyroid gland secretes two major hormones, that is thyroxine and triiodothyronine, commonly called T4 and T3 respectively. মানে হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের দুইটা লোব থাকে, গ্ল্যান্ড কিন্তু একটা, ঠিক আছে? তোমরা কিন্তু ভাইভাতে প্রায় বলে দাও দুইটা গ্ল্যান্ড না, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের লোব দুইটা, কিন্তু ওরা কানেক্টেড থাকে বাই ইসমাস। এই যে দেখো, these two lobes are connected by a tissue bridge which is known as isthmus. ঠিক আছে? Now, the physiological anatomy of the thyroid gland. The thyroid gland is composed of large number of closed follicles whose diameter is 100 to 300 micrometer in diameter, and they are filled with secretory substance known as colloid. আচ্ছা, আমাকে একজন বলো তো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ফাংশনাল ইউনিট কাকে বলি আমরা? What is the functional unit of thyroid gland? আছো কেউ? What is the functional unit of thyroid gland? Thyroid follicle. Good, very good. Thyroid follicle is the functional unit of thyroid gland. These follicles are very specialized tissue which is filled with a secretory substance called colloid. These are the thyroid follicles, filled with colloid. ঠিক আছে। The colloids are lined by cuboidal epithelial cells that secrete into the interior of the follicle. The major constituent of the colloid is the large glycoprotein which is known as thyroglobulin that contains the thyroid hormones. মানে হচ্ছে যে thyroid gland consists of a large number of colloids, that is the functional unit of thyroid gland, and this colloids is lined by cuboidal epithelium which secrete to the interior of the cell, and the major constituent of the colloid is the thyroglobulin. এটা একটা large glycoprotein, which consists of mainly thyroid hormones, that is T3 and T4. The thyroid gland also contain C cell, which is known as parafollicular cell, lying in the interstitial space between the follicles, interstitial fluid between the follicles. They secrete calcitonin, a hormone that contribute to the regulation of plasma calcium ion concentration. এই যে দেখো, এগুলা তো thyroid follicle. These are the capillary blood vessel. Capillary blood vessel. This is the C cell অথবা parafollicular cell. This is the parafollicular cell because parafollicular মানে তো আমরা জানি by the side, মানে সাইডে থাকে। প্যারা মানে সাইডে, প্যারাফলিকুলার সেলে ছোট ছোট এগুলা হচ্ছে তোমার প্যারাফলিকুলার সেল অথবা সি সেল। প্যারাফলিকুলার বিকজ ইট লোকেটেড সাইড অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, আর সি সেল বলা হয় বিকজ ইট সিক্রেট ক্যালসিটোনিন, যেটা মেইনলি তোমার contribute the regulation of calcium ion concentration. This is the histological structure of thyroid follicle. দেখো এই যে cuboidal epithelial cell, blood vessel, colloid. এই colloid এর মধ্যে হচ্ছে তোমার কি থাকে বলো তো? Thyroglobulin, which contain the thyroid hormones. These are the follicular cell. This is the C cell, which secrete calcitonin, which contribute the regulation of blood calcium level. আচ্ছা, the secreting hormones from the thyroid gland. আমরা জানি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে দুই ধরনের সেল থাকে, ফলিকুলার সেল এন্ড প্যারাফলিকুলার সেল। দ্য ফলিকুলার সেলস অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সিক্রেট মেইনলি টু মেজর হরমোন, দ্যাট ইজ থাইরক্সিন T4 and triiodothyronine T3. থাইরক্সিন সম্বন্ধে আমরা একটু জানি। থাইরক্সিন, it is about 93% of secreted hormones. It is less potent. It is present in the blood in large quantities. It is converted into T3 in the tissues.
T3 is more active, and half-life of T4 is about 7 days. আর হাফ লাইফটা তোমার ভ্যারি করে, আমি গাইটন থেকে নিয়েছি, গাইটনে 7 days, T4 and 1 day T3. A triiodothyronine, that is T3, which is about 7% of the secreted hormones. It is more potent. It is 4 times as potent as thyroxine. It is present in the blood in smaller quantity. It is found intracellularly. Half-life is about 1 day. The parafollicular cells of thyroid glands secrete calcitonin. এটা আমরা জানি। আচ্ছা, এই কথাগুলো তোমাদের এমসিকিউর জন্য লাগবে একটু, হ্যাঁ। Both these hormones, that means T3 and T4, profoundly increase in metabolic rate of the body. আমরা জানি thyroid hormone BMR, basal metabolic rate টা বাড়িয়ে দেয়। Complete lack of thyroid secretion usually causes the basal metabolic rate to fall 40 to 50% below the normal, and extreme excess of thyroid secretion can increase the basal metabolic rate to 60 to 100% above normal, হ্যাঁ। তার মানে হচ্ছে তোমার থাইরয়েড হরমোন থেকে যদি কমপ্লিটলি কোনো হরমোন না আসে, তাহলে তোমার দেখা 40 to 50% তোমার বিএমআর কমে যায়, এবং যখন তোমার এক্সেস হয়ে যায় থাইরয়েড হরমোন, বেসাল মেটাবলিক 100 থেকে 60 থেকে 100% বেড়ে যায় অ্যাবাভ নর্মাল, হ্যাঁ। এগুলা এমসিকিউর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। The functions of T3 and T4 are qualitatively same, but they differ in their rapidity and intensity of action. The triiodothyronine, that is T3, is about 4 times as potent as thyroxine, but it is present in the blood is in much smaller quantities and persists for a much shorter time compared to thyroxine. যেহেতু T3 খুবই অ্যাক্টিভ, T3 T4 এর চেয়ে অ্যাক্টিভ, about 4 times more active, more potent, কিন্তু ওরা ব্লাডে খুব কম সময় থাকে compared with the thyroxine, that is T4. It's the chemistry of thyroxine and triiodothyronine formation. Sorry. আচ্ছা, বিফোর গোয়িং টু দ্য বায়োসিনথেসিস আমাদের একটু জানতে হবে যে আয়োডিন সম্পর্কে, হ্যাঁ। আয়োডিন ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফর্মেশন অফ থাইরক্সিন। এটার মানে কি? টু ফর্ম দ্য নর্মাল কোয়ান্টিটিস অফ থাইরক্সিন, অ্যাবাউট 50 milligram of ingested iodine in the form of iodides are required in each year, or about 1 milligram per week. ঠিক আছে, আমাদের থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস হওয়ার জন্য দেখা যায় 50 মিলিগ্রাম ইনজেস্টেড আয়োডিন। আয়োডিন কি? একটা মিনারেল, যেটা আমাদের আমরা মানে সাপ্লিমেন্ট বাইরে থেকে নিচ্ছি, হ্যাঁ। which is form iodide required each year, অথবা দেখা যায় তোমার প্রত্যেক সপ্তাহে 1 মিলিগ্রাম করে তোমার আয়োডিন খেতে হবে। To prevent the iodine deficiency, the common table salt is iodized with about 1 part sodium chloride to every 1 lakh part of ভুল বলেছি, to prevent the iodine deficiency, common table salt is iodized with about 1 part of sodium iodide to every 1 lakh part of sodium chloride. ঠিক আছে, মানে 1 লাখ সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে 1 পার্ট আমরা সোডিয়াম আয়োডাইজড করতে পারি, হ্যাঁ, to prevent the iodine deficiency. এখন হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দিস ইনজেস্টেড আয়োডিন? শুধু আয়োডিন খেয়ে ফেললে তো হবে না, এরপরের ফেটটা কি? দ্য আয়োডাইড ইনজেস্টেড ওরালি আর অ্যাবজর্ব ফ্রম দ্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট ইনটু দ্য ব্লাড, মানে জিআইটি দিয়ে ওরা অ্যাবজর্ব হয়ে ব্লাডে আসবে। দ্য মোস্ট অফ দ্য আয়োডাইডস আর র্যাপিডলি এক্সক্রিয়েটেড বাই দ্য ইউরিনস. Only after about 1/5 are selectively removed from the circulating blood by the cells of the thyroid gland and used for the synthesis of thyroid hormones. আমরা যে আয়োডিনটা ইনজেস্ট করা হলো তার ম্যাক্সিমাম সেটা দেখা যায় জিআইটি দিয়ে তোমার অ্যাবজর্ব হয়ে ব্লাডে আসে। তার মধ্যে ম্যাক্সিমামই দেখা যায়, বলা হয় যে অ্যারাউন্ড 80% তোমার ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিয়েটেড হয়ে যাও। About only 1/5, that is only about 20% is selectively removed from the circulating blood, মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড নিয়ে নিবে এবং ওরা থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিসের জন্য সেই স্মল অ্যামাউন্ট অফ আয়োডিনটা ইউজ করা হচ্ছে। দিস ইজ দ্য ফেট অফ ইনজেস্টেড আয়োডিন, হ্যাঁ। তাহলে হচ্ছে আয়োডিনের আমরা রিকোয়ারমেন্টটা কোথায় ফর্মেশন, মানে কতটুকু দরকার পড়লাম, ফেট অফ দ্য ইনজেস্টেড আয়োডিন পড়লাম। এখন আমরা চলে যাব বায়োসিনথেসিস অফ থাইরয়েড হরমোন। এটা তোমাদের রিটেনে খুবই একটা কমন কোয়েশ্চেন, রিটেনে ভাইভাতে, এটা বায়োকেমিস্ট্রিতেও আসে, ফিজিওলজিতেও আসে, হ্যাঁ। আচ্ছা, বায়োসিনথেসিস, স্টোরেজ এন্ড সিনথেসিস অফ থাইরয়েড হরমোনস। দ্য সাইট অফ সিনথেসিস আমরা যদি বলি, দ্য ফলিকুলার সেল সারফেস অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। র ম্যাটেরিয়ালটা কি? আয়োডিন, হ্যাঁ, আয়োডিন।
daily requirement, that is 150 microgram per day in case of adult and 175 microgram per day during pregnancy. প্রেগনেন্সির সময় তোমার ডিমান্ডটা বেড়ে যায়, হ্যাঁ। আচ্ছা, এই আয়োডিনের সোর্সটা যদি জানতে চাই, এক্সোজেনাস সোর্স এবং এন্ডোজেনাস সোর্স। এক্সোজেনাস সোর্স যেটা একটু আগে বললাম, আয়োডাইজ সল্ট, 1 part sodium iodide to every 1 lakh part of sodium chloride, sea fish, drinking water, bread, milk, vegetables. আর endogenous source of is metabolism of T3 and T4 in the peripheral tissue. Now steps of synthesis. The steps of synthesis has দেখো মানে consist of number 1 iodide trapping, number 2 formation and secretion of thyroglobulin by the thyroid cell, oxidation of iodide ion, organification of thyroglobulin, coupling reaction, storage and secretion. আচ্ছা, এটা আমি আগেই বলেছি, the thyroid gland which is situated in the neck কোথায় থাকে? Immediately below the larynx on each side and anterior to the trachea, ঠিক আছে? এই thyroid gland এ যেমন 2 upper pole, 2 lower pole and 2 lobe. These lobes are connected by isthmus. এখন এই thyroid gland consists of a large number of functional units, হ্যাঁ, which is known as thyroid follicles or acinus. থাইরয়েড ফলিকল গুলা যদি আমরা একটা ম্যাগনিফাই করে দেখি, যে তোমার এখান থেকে একটা থাইরয়েড ফলিকল নিয়ে দেখা গেল যে দিস ইজ দ্য ফলিকুলার সেল। ফলিকুলার সেলের this is the blood vessel, this is the C cell or parafollicular cell. এই follicular cell অথবা thyrocyte আমরা বলি, which is lined by the cuboidal epithelium. হ্যাঁ, cuboidal epithelium। এখন যার ইন্টেরিয়রে থাকে হচ্ছে তোমার কি, colloid, which consist of thyroglobulin that consist of thyroid hormones, mainly T3 and T4. আচ্ছা, এখন একটা সেলকে, এই একটা সেলকে যদি আমরা আলাদা করি, তাহলে এই সেলের সারফেস গুলা কেমন হবে দেখো তো। এটা কোন সারফেস হবে, কেউ বলতে পারবে? এটা কোন সারফেস? এটা কোন সারফেস? এইটা কোন সারফেস? এই দুই পাশে দুইটা ল্যাটারাল সারফেস। দিস ইজ দ্য বেসাল সারফেস এন্ড দিস ইজ দ্য অ্যাপিক্যাল সারফেস অর লুমিনাল সারফেস। বুঝা গেল? সাপোজ এই সেলটাকে আমরা ধরি, দিস মানে এটা তো একটা ফলিকল, হ্যাঁ, ফলিকল তো অনেকগুলো তোমার থাইরোসাইট বা ফলিকুলার সেল নিয়ে হয়। এখন একটা সেলকে যদি আমরা মানে আলাদা করে দেখতে চাই, এই সেলের সারফেসটা কেমন? আচ্ছা, এটা এটা কোন সারফেস বলো? সাপোজ এই সেলটাকে আমরা নিলাম, এটা কোন সারফেস বলো? কেউ আছো? এটা বেসাল সারফেস, হ্যাঁ, বেসের দিকে আছে। দিস ইজ দ্য বেসাল সারফেস, দিস ইজ দ্য টু ল্যাটারাল সারফেস, হ্যাঁ, and this is the apical or luminal surface, মানে এখান দিয়ে তোমার সিক্রেশনটা হবে, ঠিক আছে? তাহলে আহ তাহলে এখন আমরা থাইরয়েড বায়োসিনথেসিসের ফার্স্ট স্টেপটা কি, আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপ ওয়াইজ কিন্তু বলে যেতে হবে। ফার্স্ট স্টেপটা কি? দ্য আয়োডাইড পাম্প অর সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার অথবা আয়োডাইড ট্র্যাপিং, ঠিক আছে? The first stage of formation of thyroid hormones is transport of iodide from blood into the thyroid glandular cells and follicles. The basal membrane of thyroid cells has a specific ability to pump the iodide actively to the interior of the cell. This pumping is achieved by the action of sodium iodide symphoter, that is NIS, which co-transport one iodide ion along with two sodium ion across the basolateral membrane into the cell. আচ্ছা, আমরা একটু রাফলি যদি আঁকার চেষ্টা করি, কেউ হাসবে না কিন্তু, হ্যাঁ? যদি এইটা আমার ব্লাড ভেসেল, ঠিক আছে, এইটা আমার একটা থাইরয়েড সেল, আর এটা হচ্ছে লুমেন, ঠিক আছে? এখন এই ব্লাড ভেসেলে আমার তোমার জিআইটি থেকে যে আমি আয়োডিনটা খাওয়া হয়েছিল, যে জিআইটি থেকে স্টমাক থেকে আয়োডিনটা আসবে, এখন এই ব্লাড ভেসেল থেকে আয়োডিনটাকে আমার সেলের ভিতরে ঢুকাতে হবে থ্রু বেসাল মেমব্রেন দিয়ে, হ্যাঁ, বা বেসোলেটারাল মেমব্রেন দিয়ে সেলের ভিতরে আমি আয়োডিনটাকে ঢুকাতে হবে। এই সেলের ব্লাড ভেসেল থেকে সেলের ভিতরে ঢুকানো এবং সেলের ভিতর থেকে লুমেনে নিয়ে যাওয়া, এই ব্যাপারটাকেই বলা হয় আয়োডাইড ট্র্যাপিং।
এখন সে তো তোমার যেহেতু নেগেটিভলি চার্জ, সে কিন্তু সরাসরি ঢুকতে পারবে না। কি হবে দেখো, যে দিস পাম্পিং অ্যাচিভ বাই এ অ্যাকশন দ্যাট ইজ সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার নিস, মানে এখানে একটা সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার থাকবে, যেটা হচ্ছে তোমার আয়োডাইড ঢুকাবে, সাথে তোমার সোডিয়ামও ঢুকাবে, সিম্পোর্টার। এবং এটা একটা কো ট্রান্সপোর্ট। এই কো ট্রান্সপোর্টটা তোমার এনার্জি নেবে থ্রু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প, যেটা এখানে থাকে। আমি ছবিতে আবার দেখাবো তোমাদের। এইটুক পর্যন্ত বুঝলে বুঝো কিনা দেখো, যে তোমার আয়োডাইড ব্লাড থেকে তোমার সেলে ঢুকলো থ্রু সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার, মানে সেলের মধ্যে ট্র্যাপ হয়ে গেল। দিস ওয়ান ইজ দ্য আয়োডাইড ট্র্যাপিং। এখন সেলের মধ্যে ট্র্যাপ হয়ে থাকলে তো হবে না, ওকে আবার তোমার ফলিকলের লুমিনাল স্পেস আনতে হবে, মানে কোলয়েডে নিয়ে আসতে হবে। ওইটা আসবে থ্রু পেনড্রিন, একটা মলিকুল আছে, এটা একটা কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট আয়োডিন এন্ড ক্লোরাইডের। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি নেক্সট। তাহলে আবার বলি, the first stage of formation of thyroid hormone is transport of iodides from the blood into the thyroid glandular cells and follicles. দেখো, the basal membrane of the thyroid cell has a specific ability to pump iodide actively to the interior of the cell. এই তোমার স্পেসিফিক এবিলিটিটা কি, যে ওখানে তোমার একটা সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার, দ্যাট ইজ এনআইএস, একটা কো ট্রান্সপোর্টার আছে, হুইচ ট্রান্সপোর্ট ওয়ান আয়োডাইড আয়ন অ্যালং উইথ টু সোডিয়াম আয়নস অ্যাক্রস দ্য বেসোলেটারাল মেমব্রেন ইনটু দ্য সেল। ঠিক আছে, যা একটু আগে বললাম, the energy for transporting iodide against the concentration gradient comes from the sodium potassium adenosine triphosphatase, that is ATPase pump, which pumps sodium out of the cell, thereby establishing a low intracellular sodium concentration and a gradient for facilitated diffusion of sodium into the cell. This process of concentrating the iodide in the cell is called iodide trapping. এখন তো তোমার সেলের মধ্যে আয়োডাইডটা আসলো, এখন কি হবে, দ্য আয়োডাইড ইজ দেন ট্রান্সপোর্টেড আউট অফ দ্য থাইরয়েড সেল, দ্যাট ইজ থাইরোসাইট, অ্যাক্রস দ্য অ্যাপিক্যাল মেমব্রেন into the follicle by a chloride iodine ion counter transporter molecule which is known as pendrin into the thyroid follicle. টেন্স হওয়ার কিছুই নাই, ছবি দেখালে মানে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো, এটা হচ্ছে তোমার ব্লাড, দিস ইজ দ্য সেল, দিস ইজ দ্য লুমেন অফ দ্য ফলিকল। তাহলে তোমার কি হলো, এখান থেকে ব্লাড থেকে আমি জিআইটি থেকে যে আয়োডিনটা তুমি ইনজেকশন করেছো, সেটা তোমার থ্রু সার্কুলেশনে আসবে। ওখান থেকে তোমার আয়োডাইডটা তোমার সেলের ভিতরে ঢুকতে হবে। কিভাবে ঢুকবে, এই যে সেলের, তার আগে বলে নেই, দিস ইজ দ্য তোমার বেজাল অর বেজোল্যাটারাল সারফেস, দিস ইজ দ্য অ্যাপিক্যাল অর লুমিনাল সারফেস, দিস ইজ দ্য টু ল্যাটারাল সারফেস। হ্যাঁ, এই সারফেস গুলা না চিনলে তোমরা মেকানিজমটা বুঝবে না। দিস ইজ দ্য বেজাল সারফেস। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের দেখা যায় বেজাল সারফেসে একটা কো ট্রান্সপোর্টার থাকে, এনআইএস, মানে সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার। কো ট্রান্সপোর্ট মানে দুইটা একই ডিরেকশন, দুইটা মলিকুলকে এন্টার করাবে। এবং এই কো ট্রান্সপোর্টের এনার্জিটা আসবে ফ্রম সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প থেকে। এখন এই যে তোমার ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড থেকে তোমার আয়োডাইডটা সেলের ভিতরে গেল, সেলের ভিতরে কিভাবে গেল, তোমার দেখো আয়োডাইডে কিন্তু নেগেটিভলি চার্জ, সেল মেমব্রেনে তোমার রিপালশন হওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু তোমার একটা একটা তোমার পাম্প আছে, ওই পাম্পের মাধ্যমে আয়োডাইডটা উইদিন সেলের মধ্যে আসে। এই পাম্প, এই সেলের মধ্যে আসাটাকে আমরা আয়োডাইড ট্র্যাপিং বলছি। এখন সেলের মধ্যে বসে থেকে তো ওর লাভ নাই, ওকে হচ্ছে তোমার লুমেনে নিয়ে আসতে হবে। এখন লুমেনে এসে কিভাবে আসবে, তো পেনড্রিন, একটা হচ্ছে কি আয়োডাইড ক্লোরাইড মলিকুল, মানে এটা হচ্ছে তোমার একটা কো ট্রান্সপোর্টার। এই যে ক্লোরাইড এন্ড আয়োডাইড কো ট্রান্সপোর্টার, যেখানে যেখানে হচ্ছে তোমার আয়োডিনটাকে উইদিন লুমেনে নিয়ে আসবে এবং ক্লোরাইডটাকে ইন এক্সচেঞ্জ সেলের ভিতরে নিয়ে আসবে। এইটুক হচ্ছে আমার আয়োডাইড পাম্প অর্থাৎ সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার। তাহলে এখন যদি আমরা শর্ট করে মেকানিজমটা বলতে চাই, অনেকেই আসলে ডিটেলস লিখতে চাও না, তোমরা এভাবে ফ্লো চার্ট করে লিখতে পারো, যে সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার ট্রান্সপোর্ট আয়োডাইড এন্ড সোডিয়াম উইদিন দ্য থাইরোসাইট মানে ফলিকুলার সেল বাই দ্য হেল্প অফ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। হ্যাঁ, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোনটা হচ্ছে তোমার ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস, যেটা হচ্ছে তোমার মানে সেলের মধ্যে আয়োডাইডকে ঢুকাতে হেল্প করছে। Then this iodide thus concentrate within the thyrocyte up to 30 times the plasma, মানে এই কনসেন্ট্রেশনটা তোমার 30 times হতে পারে, which is known as iodide trapping. Then iodide then transported out of the cell across the apical membrane through pendrin, that is chloride iodide counter transporter molecule, then enter into the lumen of the follicle। মানে আমার হচ্ছে আয়োডিন কিন্তু আয়োডাইডটা এখন কিন্তু তোমার
মানে তোমার ব্লাড থেকে সেলে আসলো, সেল থেকে আমার লুমেনে চলে আসলো। Now, the second step is the formation and secretion of thyroglobulin by thyroid cell. Formation and secretion of thyroglobulin by thyroid cell. কি হয় দেখো, the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus synthesize and secrete into the follicle a large glycoprotein molecule, which is called thyroglobulin, whose molecular weight is about 33 lakh 5,000. হ্যাঁ, 3 lakh 3,35,000. তাহলে আবার বলছি, the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus synthesize and secrete into the follicle a large glycoprotein which is known as thyroglobulin that contain mainly the thyroid hormones. Each molecule of thyroglobulin contain about 70 tyrosine amino acids, and they are the major substrate that combined with iodine to form the thyroid hormones. These thyroid hormones form within the thyroglobulin molecule, and they secreted into the colloid by exocytosis. That is, thyroxine and triiodothyronine hormones formed in the tyrosine amino acids remain part in the thyroglobulin molecule during synthesis of the thyroid hormones and even forward as stored in the follicular colloid. এই যে আমরা যদি এই ছবিটাতে দেখি, যেমন ধরো যে আয়োডাইডটা কিন্তু তোমার ট্রান্সপোর্টেড হয়ে লুমেনে চলে আসলো, এখন উইদিন দ্য সেল আমার হচ্ছে থাইরোগ্লোবিলিন ফরমেশন করতে হবে। তাহলে থাইরোগ্লোবিলিন তোমার থাইরোগ্লোবিলিন কিভাবে ফরমেশন হচ্ছে, which is formed from the endoplasmic reticulum and packed into the Golgi apparatus, then এই যে thyroglobulin precursor which contain about 70 amino acid, হ্যাঁ, এবং they enter into the lumen by exocytosis. This is the second step, that is formation and secretion of thyroglobulin by the thyroid cell. মানে সেলের ভিতরে যে তোমার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এন্ড গলগি অ্যাপারেটাস আছে, ওরা হচ্ছে তোমার সিনথেসিস করে থাইরোগ্লোবুলিন মলিকিউল. These thyroglobulin molecule contain about 70 tyrosine amino acids, and this is the major substrate that combine with the iodine to form the thyroid ion. ঠিক আছে? Then it enter into the lumen by exocytosis. Third step is the oxidation of iodide ion. This is the most important step. হ্যাঁ, এতক্ষণ কিন্তু আমাদের আয়োডাইড ছিল, আয়োডাইড যতক্ষণ পর্যন্ত সে আয়োডিনে কনভার্ট না হবে, সে তোমার টাইরোসিনের সাথে বাইন্ড করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না বা এবিলিটি তার হয় না। দেখো, the conversion of iodide ion to an oxidized form of iodine, which is then capable of combining directly with the amino acid tyrosine. অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন খুবই ভিআইপি, ও আয়োডাইডের সাথে বাইন্ড করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আয়োডাইড অক্সিডাইজড হয়ে আয়োডিন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন আয়োডাইডকে রিজেক্ট করে যাবে। ঠিক আছে, আবার দেখো, কনভার্সন অফ আয়োডাইড আয়ন্স টু অ্যান অক্সিডাইজড ফর্ম অফ আয়োডিন, এটা কিন্তু আমরা ভাইভাতে ধরি যে তোমার আয়োডাইড কিভাবে তোমার মানে ট্রান্সপোর্ট হয় কিভাবে, তারপরে তোমার অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে বাইন্ড করে কিভাবে, এটা ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে থ্রু আয়োডাইড, দেন when it is oxidized to form iodine, then it bind with the amino acid tyrosine, which is promoted by the enzyme peroxidase and is accompanying হাইড্রোজেন আয়ন। দেখো, এই পারঅক্সিডেজ এনজাইমটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই পারঅক্সিডেজ এনজাইমটা না থাকলে কখনোই তোমার আয়োডাইডটা তোমার আয়োডিনে ট্রান্সফার হবে না, এবং আয়োডিনে ট্রান্সফার না হলে কখনোই তোমার থাইরোগ্লোবুলিন কন্টেনিং টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড ওর সাথে কম্বাইন করতে পারবে না, থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস হবে না। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ। হ্যাঁ, অক্সিডেশন, দ্যাট ইজ অক্সিডেশন অফ আয়োডাইড আয়ন। তাহলে যদি আমরা ফ্লো চার্ট করে লিখতে চাই, কি হলো, the conversion of iodide ion to an oxidized form of iodine. This oxidation of iodine is promoted by an enzyme peroxidase and is accompanying hydrogen peroxidase. The oxidized ion is now capable of combining with tyrosine amino acid. মানে সে অক্সিডাইজড হয়ে সে মানে উন্নত স্থানে গিয়ে সে একটা যোগ্যতা অর্জন করলো, তখন সে টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে বাইন্ড করার ক্যাপাবল হলো আর কি। The fourth step is iodination of tyrosine and formation of thyroid hormone. The binding of iodine with thyroglobulin molecule is called organification of thyroglobulin. এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমি অক্সিডেশনে আসলাম, এখন আয়োডিনেশন অথবা আয়োডিনেশন অফ
মানে তোমার আয়োডিনের সাথে যে টাইরোসিনের বাইন্ড হলো এবং বাইন্ড হয়ে যে থাইরয়েড হরমোন ফর্ম হলো, দিস ইজ দ্য ফোর্থ স্টেপ, দ্যাট ইজ binding of iodine with thyroglobulin molecule is called organification of thyroglobulin. Oxidized iodine bind directly but slowly with the amino acid tyrosine by the help of peroxidase enzyme. Tyrosine is first iodinized to form monoiodotyrosine and then to diiodotyrosine. ঠিক আছে? তোমার অক্সিডেশন হয়ে আয়োডিন হয়ে সে টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্যাট ইজ থাইরোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ডিং এর যোগ্যতা অর্জন করলো। এখন যোগ্যতা অর্জন করার সাথে সাথেই সে থাইরোগ্লোবিলিন বলে যে তুমি তো আমার লেভেলে চলে আসো, এখন আমরা অর্গানিফিকেশন হয়ে যায়, অর্গানিফিকেশন অফ থাইরোগ্লোবিলিন হলো। তখন তোমার কি হবে, এটা করবে এই অক্সিডাইজড আয়োডিনটা ডিরেক্টলি বাট স্লোলি অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিনের সাথে বাইন্ড করবে উইথ দ্য হেল্প অফ পারঅক্সিডেজ এনজাইম। দেখো পারঅক্সিডেজ এনজাইম কিন্তু এখানেও কাজ করতেছে। আরেকটা কোথায় কাজ করছিল বলো তো? আয়োডাইডকে আয়োডিনে কনভার্ট করার সময় পারঅক্সিডেজ এনজাইমটা কাজ করছে। এখন আবার আয়োডাইজড আয়নকে অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিনের সাথে বাইন্ড করার সময় পারঅক্সিডেজ এনজাইমটা কাজ করছে। তাহলে টাইরোসিন is first iodized to form monoiodotyrosine, then to form diiodotyrosine. Next step is the coupling reaction. দেখো, iodine bind with thyroglobulin molecule monoiodotyrosine, then iodine bind with monoiodotyrosine, that is from DIT, that is diiodotyrosine. One MIT and one DIT form triiodotyrosine, that is T3. T3. Two DIT, that is DIT plus diiodotyrosine form thyroxine, that is T4. Sometimes দেখা যায় ডিআইটি ডায়ারোটাইরোসিন এমআইটির সাথে যদি বাইন্ড করে, মানে রিভার্সলি যদি বাইন্ড করে, ওকে আমরা বলি রিভার্স টি3। এটা একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ রিভার্স টি3 আর অলওয়েজ ফর্ম ডিউরিং দ্য কাপলিং অফ diiodotyrosine monoiodotyrosine, but this reverse T3 does not appear to be any functional significance in human. ঠিক আছে? এটার কোনো ফাংশনাল সিগনিফিকেন্স নাই। এই চারটাই হচ্ছে মেইন। The next step is the storage and secretion. After synthesis of thyroid hormone, it remains within the thyroglobulin in an amount sufficient to supply the body with its normal requirement for 2 to 3 months. মানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে তোমার একবার যদি থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস হয়, ওরা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে নেক্সট 2 থেকে 3 মাস পর্যন্ত স্টোর থাকে। এই জন্য যখন অনেক সময় দেখা যায় যে থাইরয়েড হরমোন যখন ডেফিসিয়েন্সি হয়, তখন আমরা সাথে সাথে টের পাই না। ঠিক আছে, 2 থেকে 3 মাস পরে, কারণ আমার তো অলরেডি স্টোর অ্যামাউন্টে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট থাইরয়েড হরমোন আছে। So দেখা যায় when the synthesis of thyroid hormone is stopped or ceases, the physiological deficiency are not observed for several months because আমার অলরেডি তো সাপ্লাই আছে, মানে স্টোর থাকে। এটা একটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের স্পেশালিটি। এখন রিলিজ হয় কিভাবে দেখো, the release of thyroxine and triiodothyronine from the thyroid gland. আচ্ছা, এইখানে একটা বোঝার বিষয় আছে। When necessary of the apical surface of thyroid cells send out pseudopod extension that closes small portion of the colloid to form the pinocytic vesicle which enter the thyroid cells through apex. মানে হচ্ছে তোমার আমার থাইরয়েড হরমোনটা থাইরয়েড হরমোন ফর্ম হয়ে গেল, তখন দেখা যায় থাইরয়েড সেলটা একটা সুডোপোড এক্সটেনশন করে একটা পিনোসাইটিক ভেসিকেল ফর্ম করে। কোন জায়গা দিয়ে? অ্যাপেক্স দিয়ে। অ্যাপেক্স দিয়ে কেন? কারণ এটা তো লুমেনে হচ্ছে। ঠিক আছে, দেন তোমার কি হবে, লাইসোজোম অফ দ্য সেল সাইটোপ্লাজম ফিউজ উইথ দিস ভেসিকেলস। তোমার ওই পিনোসাইটিক ভেসিকেলটা তোমার সেল সাইটোপ্লাজমের লাইসোজোম দিয়ে ফিউজ হবে। They form the digestive vesicle containing the digestive enzyme, that is proteases. Multiple proteases enzyme digest the thyroglobulin and release T3 and T4 in the free form. Hey? When diffused through the base of the cell into the surrounding capillaries, the portion of released T3 and T4 is about 93:97. ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি আরো সংক্ষেপে সিক্রেশনটা বলতে চাই, যে থাইরয়েড সেলস uptake thyroglobulin molecule that containing T3 and T4 by the pinocytosis, মানে একটা পিনোসাইটিক ভেসিকেল ফর্ম করে। এই পিনোসাইটিক ভেসিকেলটা তোমার সেল মেমব্রেনের সাথে ফিউজ হয়ে যাবে। ওখানে তোমার দেখা যায় যে প্রোটিয়েজ এনজাইম ডাইজেস্ট দ্য থাইরোগ্লোবুলিন মলিকুল and release free T3 and T4. These free T3 and T4 diffuse out of the cell and enter into the circulation, and remaining TG required for reuse. ঠিক আছে, এখন আমরা যদি ছবিটা আরেকবার দেখি,
স্টেপগুলো একবার বলে যাই। নাম্বার 1 স্টেপ হচ্ছে iodide trap, iodide pump, that is sodium iodide symporter or iodide trapping। কি হলো যে তোমার ব্লাড স্টমাক গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল যে আয়োডাইডটা অ্যাবজর্ব হয়েছে সেটা তোমার সার্কুলেশনের মাধ্যমে আসলো, আসার পর তোমার আয়োডাইডটা তোমার উইদিন দ্য সেলে এন্টার করে উইথ দ্য হেল্প অফ NIS, দ্যাট ইজ সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার অথবা কো ট্রান্সপোর্টার, যেটা হচ্ছে তোমার আয়োডাইড অ্যালং উইথ সোডিয়াম কো ট্রান্সপোর্ট করে উইদিন দ্য সেল। এবং এই সিম্পোর্টার এই পাম্পের এনার্জি আসে থ্রু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প থেকে। এখন তোমার এই আয়োডাইডটা সেলে যে ঢুকলো এটাকে আমরা আয়োডাইড ট্র্যাপিং বলছি। এখন সেলে বসে থাকলে হবে না, ওকে আমার লুমেনে নিয়ে আসতে হবে। সে লুমেনে চলে আসে থ্রু পেন্ড্রিন মলিকুল, দ্যাট ইজ আয়োডাইড ক্লোরাইড কাউন্টার ট্রান্সপোর্টার। হ্যাঁ, তখন তোমার এখানে চলে আসলো। আর ইন দ্য মিন টাইম তোমার সেলে আমার থাইরোগ্লোবিলিন ফর্ম হতে হবে। থাইরোগ্লোবিলিন কি একটা লার্জ গ্লাইকোপ্রোটিন which is synthesized from the endoplasmic reticulum and packed in the Golgi apparatus that contain about 70 tyrosine amino acids which enters into the cell lumen of the cell through exocytosis। হ্যাঁ, তারপরে দেখা গেল যে তোমার এই তোমার আয়োডাইডটা আয়োডিন হতে হবে উইথ দ্য আয়োডাইড ইজ অক্সিডাইজড টু ফর্ম আয়োডিন উইথ দ্য হেল্প অফ পারঅক্সিডেজ এন্ড ইজ অ্যাকম্পেনিং হাইড্রোজেন পারঅক্সিডেজ এনজাইম দিয়ে। ঠিক আছে, আয়োডিনটা আয়োডাইড হলো, দেন ইট বাইন্ড উইথ দ্য আয়োডিনেশন এন্ড কাপলিং হবে, দেন বাইন্ড উইথ দ্য থাইরোগ্লোবুলিন মলিকুল। হ্যাঁ, thyroglobulin molecule, that is iodination of the tyrosine and formation of thyroid hormone, that is organification of thyroglobulin। Then thyroid hormones are formed, organification হলো with the help of peroxidase enzyme। হয়ে গেল, হয়ে তোমার 2 থেকে 3 মাস ইট ক্যান মানে তোমার স্টোরে আছে। তারপর তোমার কি হবে যে এই থাইরোগ্লোবুলিনটা তোমার একটা পিনোসাইটিক ভেসিকেল ফর্ম করবে, যেটা হচ্ছে তোমার লাইসোজোম ইন দ্য সেলে যেটা থাকে সে হচ্ছে তোমার পিনোসাইটিক ভেসিকেলকে এনগালফ করে মানে এন্ডোসাইটোসিসের মাধ্যমে উইদিন সেলে চলে আসবে, হুইচ কন্টেইন T3 T4 which mainly contain T3 T4 and ওখানে যে তোমার প্রোটিয়েজ এনজাইম আছে ওরা তোমার এই থাইরোগ্লোবিলিন মলিকিউলটাকে ব্রেক ডাউন করে T3 T4 কে তোমার ফ্রি করে দেবে, যেটা তোমার সার্কুলেশনে চলে আসবে। এইটুক পর্যন্ত হচ্ছে আমার বায়োসিনথেসিস অফ থাইরয়েড আর হরমোনস। কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো।